جو ہچکچا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو بیل ہے وہ منڈے نہ چڑھ سکی، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی انا کے بت جو ہیں وہ اب اتنے بڑھتے گئے ہیں کہ اب وہ آفاق کی بلندیوں کو چھونے لگے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید بات کریں، میرا خیال ہے کہ شملہ معاہدہ کیا تھا اور اس کے درمیان کیا چیز طے پایا، اس حوالے سے پیکیج دیکھتے ہیں۔ دنیا کا بلند ترین محاذ جنگ سیاچن گلیشیئر تقریباً 76.4 کلومیٹر طویل قراقرم پہاڑی سلسلے میں واقع ہے اور اس کی اونچائی 11,400 سے 20,000 فٹ تک ہے۔ یہاں کا اوسط درجہ حرارت نقطہ انجماد سے -60 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی گر جاتا ہے۔ یہ درجہ حرارت اس قدر کم ہے کہ اگر جسم کا کوئی حصہ گرم کپڑوں سے باہر رہ جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے خراب بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ برف باری، برفانی آندھی اور زمین کھسکنے جیسی قدرتی آفات اس علاقے کو مزید دہلا کر رکھ دیتی ہے۔ موسم کی انہی پیچیدگیوں کی وجہ سے اچھا کھانا کھانے کے باوجود وہاں تعینات فوجیوں کا وزن ہر مہینے 5 سے 8 کلو کم ہو جاتا ہے۔ ہندوستان نے 1984 میں آپریشن مکھدود نامی مہم چلا کر اس علاقے پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا۔ طویل تنازع کے بعد 1989 میں اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کے درمیان سیاچن سے فوجی انخلا پر اصولی فیصلہ ہو گیا تھا، جس پر دستخط آج تک نہیں ہو سکے ہیں۔ لیکن اب تجارتی راہداری قائم کرنے والے حکمرانوں کو سانحہ گیاری کے بعد سوچنا ہی ہوگا۔ اٹھو پھر سے زمین کھو دیں اور اس میں اپنے دل بو دیں کہ اس بے رنگ جینے سے نہ تم خوش ہو نہ ہم خوش ہیں۔ پوری قوم اس وقت دعا میں مشغول ہے اور مساجد میں بھی دعائیہ تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے جمعہ کی نماز کے بعد، اور ہم صبح سے ہی اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں ان جوانوں کے ساتھ ہیں، ان سے اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقینی طور پہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، اس چیز کی بھی ہمیں کبھی امید ہے۔ جی بالکل بالکل، امید کبھی ختم نہیں ہوتی، اور ہمیں امید ہے کہ ہماری جو دعا ہے آج وہ بچوں کی دعا جو کہ ہم نے اپنے ٹی وی سکرینز پہ آپ کے ناظرین آپ نے دیکھی، اور نیوز ون جیسے ماضی کی روایات کو نیوز ون نے اس دفعہ بھی برقرار رکھتے ہوئے ہم نے اسپیشل ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا آج یوم دعا پر، اور اپنے ان جوانوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو کہ وطن کے دفاع کے لیے، ہماری سرحدوں کے دفاع کے لیے، ہماری عصمتوں کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیوں کو مشکل میں ڈال کر مشکل ترین حالات میں بھی موجود ہیں۔ سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے ہیں۔ دوبارہ چلتے ہیں اسلام آباد، اور اسلام آباد میں ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے جاوید اقبال زیدی صاحب سے اور غزالہ نورین سے، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اسلام آباد میں دعائیہ تقریبات کا کس طریقے سے اہتمام کیا گیا ہے۔ جی غزالہ، یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں کیسا اہتمام کیا گیا ہے دعائیہ تقریبات کا، اور خاص کر جو جمعے کی نماز کے بعد اجتماع ہوں گے اور اب تک کی جو تقریبات کا اہتمام کیا گیا اس سے آگاہ کیجیے گا۔ جی غلام عباس صاحب، بالکل دعا کا سلسلہ تو ٹھیک اسی روز سے پوری قوم نے شروع کر دیا تھا اپنے ان پاک فوج کے ان جوانوں کے لیے جو کہ اس سرزمین مقدس کی حفاظت کر رہے ہیں مختلف محاذوں پر اور مختلف مقامات پر۔ آج خصوصاً جو یوم دعا منایا جا رہا ہے اور آج یوم جمعہ بھی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں، تو آج یہ سلسلہ خاص طور پر جاری ہے، اور آج یہ سلسلہ گھروں میں اور مسجدوں میں صبح سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ گھروں میں بیٹھی ہوئی ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے اپنے ان تمام جوانوں کے لیے دعائیں مانگی، اور اس کے ساتھ یہ سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے جبکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، راولپنڈی اور یہاں پر گرد و نواح میں نماز جمعہ کا وقت ہوا چاہ رہا ہے، اور بہت ساری مسجدوں میں اس وقت جمعہ کی نماز جاری بھی ہے، تو وہاں پر بھی خصوصی دعا کی جا رہی ہے۔ فیصل مسجد میں خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا ہے اپنے ان فوجی جوانوں کے لیے جو کہ اس وقت برف تلے موجود ہیں اور جو اس وقت برف کے اوپر ان کے لیے ریسکیو اور ان کا سرچ کا آپریشن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہاں پر ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ سلسلہ آج صبح سے اس وقت سے شروع ہوا جبکہ گھروں میں موجود ہماری ماؤں نے، بہنوں نے اور بیٹیوں نے، اور مسجدوں میں جب سے نماز فجر کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور پوری قوم اس وقت اپنے ان جوانوں کی سلامتی کے لیے، ان جوانوں کے کامیابی کے لیے دعا گو ہے جو کہ ہماری حفاظت کے لیے، پوری قوم اور اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں جنہوں نے اپنی جانیں داؤ پر لگائی ہوئی ہیں، ان کے لیے یہ سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے۔ اور یہاں پر میں غلام عباس صاحب یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ یوم دعا تو یقیناً آج خصوصی طور پر منایا جا رہا ہے، لیکن
लेकिन पाक फौज के जवानों के लिए दुआओं का सिलसिला हमेशा से जारी रहता है और ये आइंदा भी हमेशा जारी रहेगा। और इसके साथ साथ जो कि आज यौम दुआ के बाद भी जब तक कि ये तमाम फौजी इंशाल्लाह बखैर आफियत अपने घरों को वापस नहीं पहुंच जाते या इनका रेस्क्यू और इनकी सर्च ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो जाता, ना सिर्फ ये कि मसाजिद में बल्कि घरों में मौजूद हमारे बुजुर्ग, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारे इन पाक फौज के जवानों के लिए दुआ गो हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमाया गज़ाला आपने कि पाक फौज के लिए हमारी जो दुआएं हैं, हमारे हाथ हमेशा से उठते हैं और उठते रहेंगे। बहुत अच्छी बात कही गज़ाला ने ये बात। जावेद इकबाल जैदी साहब भी उनके साथ हैं। जावेद इकबाल जैदी साहब, सुबह से आप हमारे साथ हैं और हमने इस पे खासी डिबेट की है, सियाचिन के मसले पर भी तफसील से बात की है, वहाँ पे उठने वाले अखराजात को भी आपने तफसील से बताया है। ये बताइएगा कि अभी हमने एक रिपोर्ट जैसा कि आपने देखी भी होगी कि नशर की, जिसमें माहिरीन के मुताबिक ये एक राय आ रही थी कि भारत की जानिब से जो वहाँ पे बंकर्स तमीर किए जा रहे हैं जंगी बुनियादों पर, जंगी नुक्ता नज़र को मद्देनज़र रखते हुए, उन बंकर्स की तामीर में जो भारत केमिकल इस्तेमाल कर रहा है वो भी ग्लेशियर्स के पिघलने का सबब बन रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि क्या ये वजह हो सकती है, क्योंकि जो जनरल तौकीर ज़िया जो कि सर्व भी कर चुके हैं ये सारे मामला में, 3 दफ़ा वो सियाचिन पे मुज़ाकरात में भी शामिल है, उनका ये कहना था कि जिस जगह ये तोदा गिरा है यहाँ पे तवक्को नहीं की जा सकती थी और ना माजी में कभी ऐसा वाक़या हुआ। क्या कहेंगे आप? ये एक्चुअली जनरल तौकीर ज़िया साहब जब बोल रहे थे तो हमारे ऑडियो यहाँ पे नहीं था, मैं उनकी बात पूरे तरीके से नहीं सुन सका मैं। तो बात ये है कि अब जिस तरह डिमिलिटराइजेशन की बात हो रही है और इसमें मतलब हम गुफ्तगू की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से अभी तक जो ठीक है वहाँ पे वो अपना मिलिट्री बिल्डअप रखना चाहते होंगे या, लेकिन जिस तरह जनरल कियानी साहब ने कहा है कि हमारे अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए, तो उनको पता है कि अगर वो वहाँ पे रहना चाहते हैं तो फिर दूसरा रास्ता तो यही है कि हमारे लोग भी वहाँ रहेंगे और जिस तरह फॉरेन अफेयर ने क्लियर किया है कि हम वहाँ पे यूनिलेटरल विड्रॉल जो है हमारा नहीं होगा। तो बात ये नहीं है, हम यहाँ से बात निकालना चाहते हैं ये ट्रेजेडी जो अभी हमारे साथ हुई है इसका उनको पता है कि उनके साथ भी इस तरह का वाक़या हो सकता है। तो वहाँ पे भी जो लोगों की सतह पे जो रद्द अमल है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, कम नहीं हो रहा। तो ये जो भी वहाँ पे कर रहे हैं इनको वहाँ से पैकअप करना पड़ेगा, मतलब कि जिस तरह, और हमारे बज़ाहिर तो उन्होंने जो मैसेज दिया है वो अभी तक पॉजिटिव मैसेज है। जनरल कियानी साहब के बयान को पूरी तरह वेलकम किया गया है वहाँ पे, और जो सेफ्टी लेवल की बातचीत जिसके बारे में 2 महीने तक का कहा जा रहा है, अब मेरे ख्याल में शायद वो जल्दी शुरू हो जाए और उसके लिए सारे मसाइल पे बात होगी और ये मामला इस तरह ख़त्म हो जाएंगे तो और हल हो जाएंगे। जावेद इकबाल साहब, आपके मेरे ख्याल में बंकर की तमीर से वो अपनी हटदर्मी शो करना चाहते होंगे, वहाँ भी हार्ड लाइन एलिमेंट तो है वहाँ पे, लेकिन बहरहाल इस दफ़ा मेरे ख्याल में जो लोग अमन चाहते हैं उनकी जीत होगी। जी अब्बास साहब। अच्छा जावेद इकबाल साहब, एक बात अक्सर जहन में आती है कि आखिर ऐसा दुनिया का बुलंद तरीन महाज़ जंग जहाँ पर -7 डिग्री वहाँ का टेम्परेचर है, इंतहाई सख्त हालात हैं, इंतहाई वहाँ जो फ़ौजी हैं ख्वाह वो भारत के हों या पाकिस्तान के हों, मुश्किल तरीन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आखिर वो कौन सी वजह थी जो भारत ने वहाँ पर पेशकदमी कर ली या वहाँ पर कब्जा करने का सोचा, या जैसे भी, मतलब वो सोच क्या हो सकती है आपके ख्याल? वो देखें, बात ये है कि अपर हैंड रहना मतलब है कि वहाँ पे बड़ी सारी वजूहात हो सकती हैं। वहाँ पे जो डिफेंस इंडस्ट्री है, जो बहुत बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री है, जिस पे आपने देखा कि अभी खाली ट्रकों की सप्लाई के ऊपर बहुत बड़ा स्कैंडल आया हुआ है, और जहाँ पे वहाँ पे आर्मी चीफ को रिश्वत देने, जो ये डिफेंस सप्लाईज वाले लोग हैं उनके पीछे वो कोई इस तरह का बड़ी कंपनी होगी, बड़ा चीज़ होगी जिसने मतलब है कि जिसकी वजह से उनको यहाँ पे एस्केलेट करना पड़ा और वो ऊपर तक आ गए, और इसके पीछे एक्चुअली तो ये मोटिव्स होते हैं। आई मीन डिफेंस की सॉलिड इंडस्ट्री जो है वो उसके पीछे होगी, कोई इस तरह की बात होगी। तो मेरे ख्याल में अब वहाँ से निकलने का वो है कि जिस तरह के यहाँ बात शुरू हो गई है कि डिफेंस के अखराजात जो हैं डेवलपमेंट में आने चाहिए, वहाँ भी इस तरह की अप्रोच बन रही है कि जो डिफेंस के अखराजात हैं डेवलपमेंट पे आए। वहाँ भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन लिव कर रहे हैं, यहाँ भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन लिव कर रहे हैं। तो अब मेरे ख्याल में ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, और एक नेक नीति के साथ, और जिस तरह का मियां नवाज शरीफ ने कहा, उनका बयान बज़ाहिर तो उस तरह वो नहीं लिया गया, लेकिन वो एक नेक नीति की बात कर रहे थे, रोमांटिक बात कर रहे थे, और अब उसका एक
جو ریئلسٹک سلیوشن چاہیے کہ دونوں طرف سے اس طرح کا ہو. دونوں میاں نواز شریف نے خالی اس کو اس طرح چھوڑ دیا کہ وہ بھی نیک نیتی کریں گے, لیکن اس طرح کے معاملات میں یوں نہیں ہوتا. باتیں سیدھی طریقے سے میز پہ بیٹھ کے طے ہوں گی, وہ اپنا بتائیں گے, ہم اپنا بتائیں گے. اور جس طرح کے ہمارا پوائنٹ آف ویو سامنے آیا ہے کہ 84 سے پہلے کی باؤنڈری تک واپس جانے کی بات آئی ہے, تو 84 کی باؤنڈری سے واپس جانے پہ مان جائیں گے. ان کو پتہ ہے کہ یہاں بیٹھنا خالی اب